오늘은 고이모고 33번이랑 34번을 같이 공부해 보도록 하겠습니다. 자, 33번에 나오는 내용은 이거예요. Social value. 자, 사회적 가치. Of virtual world. 자, 가상세계의 사회적인 가치는 require. 필요로 한다. Many enough people. 많은 충분한 사람들을 필요로 한다. 이게 내용입니다. 그러니까 가상세계라는 건 다수가 믿어야만 지속될 수가 있고 소수로는 지속되기가 좀 힘들다는 얘기고요. 충분한 다수가 있을 때 사회적 가치로 변할 수 있다. 라는 게 이제 핵심 주제가 된다라는 거 보시면 돼요. 자, 1번부터 보실게요. 자, scholars of myths. 자, 신화를 연구하는 학자들은 have long argued that. 자, 오랜 동안 논쟁해왔다. that. 대절을 the myth. 이 신화는 gives structure and meaning to human life. 인간의 삶의 구조와 meaning, 의미를 자, 부여한다라고 주장해왔다. 자, that meaning. 그리고 그 의미는, 이 주장은 자, is amplified. 자, 증폭되었다. when, 뭐뭐 했을 때. A myth evolved into a world. 이 신화가 세상으로 evolved, 진화하게 됐을 때 증폭돼 왔다. 이렇게 돼요. 다음 보겠습니다. A virtual world ability. 가상세계의 이런 능력. To fulfill need. 욕구를 충족시킬 수 있는 이런 능력은 grows. 자, 커져왔다. when, 뭐뭐 했을 때. The large and larger people. 자, 많은 사람들이 believe in the world. 자, the world. 그 세상의 존재를 믿을 때, 자, 점점 커져 왔대요. 자, conversely. 반대로, a virtual world. 이 가상세계는 cannot be long sustained. 오래 지속될 수가 없다. By a mere handful of adherents. 자, 이게 중요해요. mere. 자, 단순한 handful of, 소수의 adherents. 자, 추종자에 의해서는 지속이 될 수 없다라는 겁니다. 자, 그래서 다음 문장 보시면 consider. 자, 한번 생각해봐. The different 차이점을. between A and B 이렇게 들어가죠. The global sport. 세계적인 스포츠하고 a game. 한 게임. 어떤 게임이냐? 자, I invent with my 9 friends. 내가 9명의 친구들과 발명한 and 그리고 play regularly. 규칙적으로 게임을 하는 그 게임에 대해서 한번 생각해봐. 그 차이점을. 자, my game. 자, 내 게임은 might be a great game. great game. 훌륭한 게임일지도 모른다. 자, one. 이게 이제 great game 받아주는 게 어떤 게임이냐? That is completely immersive. 자, 완전히 몰입시켜주는 그런 게임. 또 one. 또 어떤 게임이냐? That consumes. 소비하는 게. All of my group's time. 모든 나의 그룹의 시간과 그리고 attention. 관심을 소비하는 그런 게임이 될지도 모른다. 근데 이제 6번 보면 if 만약에 it's reach는 자, 그것이 도달하는 것이 is limited to 제한되어 있다면 the 10 of us though 하지만 우리 한 10명에게만 제한되어 있다면 그것이 미치는 것, 그 게임이 미치는 게 then 그러면 it's ultimately just a weird hobby. 그것은 단지 weird, 이상한 취미가 되고 it has limited. 자, 그것은 limited social function. 제한된 사회적인 기능을 가질 수밖에 없다. 자, 그래서 이렇게 제한돼 있으면 제한된 사회적인 기능을 가질 수밖에 없다라는 거야. 자, for a virtual world. 이 가상의 세계가 to provide lasting, wide-ranging value. 제공하기 위해서 lasting, 지속적인 wide-ranging, 광범위한 그런 가치를 제공하기 위해서는 each participant, 그것의 참여자들은 must be a large, 자, 커야 된다. enough group, 충분히 큰 그룹이 되어야 된다. to be considered a society, 사회로 여겨질 만큼 충분히 큰 그룹이 되어야 한다. 집단이 되어야 된다는 얘기. So when that threshold, 자, 그런 그런 기준점이 is reached, 자, 도달하게 됐을 때, 왜 뭐뭐 했을 때, 그 기준점이 도달하게 됐을 때, 그 기준점이 어떤 기준점이었어? 아까 앞에 나오는
자, a large enough to group. 충분히 큰 그룹이 되는 거야. To be considered society. 사회로 여겨질 만큼. 자, 이런 기준점이 이제 도달되었을 때 psychological value, 심리적인 가치는 can turn into, 바뀔 수 있다. wide-ranging social value, 광범위한 사회적인 가치로 변할 수 있게 된다. 이렇게 됩니다. 자, 그래서 33번의 답은 1번이었어요. 자, 보세요. For a virtual world, 가상 세계가 to provide, 제공하기 위해서 lasting wide-ranging value, 지속적인 넓은 범위의 가치를 제공하기 위해서는 그것의 참여자들이 must be large enough group, 충분히 큰 그룹이 돼야 된다. To be considered a society, 사회로 여겨질 만큼. 이렇게 돼요. 나머지도 보시면 자, 2번 보시면 have historical evidence, 역사적인 증거를 가져야 된다. To make it worth believing, 믿을 만한 가치가 있게 만들 만큼? 아니죠. 3번은 apply, 적용해야 된다. Their individual value, 개인의 가치를. To all of their affairs, 모든 사건에. 아니죠. 4번은 follow, 따라야 된다. A strict order, 엄격한 순서를. To enhance their self-esteem, 그들의 자긍심을 향상시키기 위한 그 엄격한 order. 자, 순서나 명령을 따라야 된다. 아닙니다. 5번은 get approval, 승인을 받아야 된대. In light of religious value system, 종교적인 가치 체계의 면에서 승인을 받아야 된다. 네, 그래서 얘도 아니었습니다. 1번이라는 거 찾을 수 있어요. 자, 그럼 여기 단어 좀 봐볼게요. 단어 좀 많은데 모르는 단어 확실히 암기하셔야 됩니다. scholar, 학자, argue, 주장하다, myth, 신화, structure, 구조, amplify, 증폭시키다, evolve into, 몸으로 진화하다, virtual, 가상의, fulfill, 충족시키다, lots and lots of, 수많은, believe in, 몸의 존재를 믿다, conversely, 반대로, sustain, 지속하다, mere, 단순한, a handful of, 소수의, global, 세계적인, invent, 발명하다, regularly, 규칙적으로, completely, 완전히, immersive, 몰입시키는, consume, 소모하다, attention, 관심, 주의, reach, 범위, 도달하다, limit A to B, A를 B로 제한하다, ultimately, 궁극적으로, weird, 이상한, limited, 제한된, function, 기능, lasting, 지속하는, wide-ranging, 광범위한, value, 가치, participant, 참가자, society, 사회, psychological, 심리적인, turn into, 몸으로 변하다, adherent, 추종자, threshold, 기준점. 자, 그래서 여기까지 여러분들이 공부를 해가지고 오시면 됩니다. 출제 가능 유형은 굉장히 다양해요. 뭐 목적이 나올 수도 있고요. 어법 문제, 문장 들어갈 위치, 주제, 제목, 요지, 어휘, 순서, 그 다음에 서술형, 연결어, 요약, 그리고 지칭, 빈칸까지 다 나올 수 있기 때문에 정확히 다 알아두셔야 됩니다. 네, 오늘은 고이모고 32번 같이 공부해 보도록 하겠습니다. 자, early.com, 초기의 닷컴 회사들이 exchange, 교환했다. ad space, 광고 공간을 on their website, 그들의 웹사이트에 있는, 이게 지금 핵심적인 내용인데요. 그러니까 초기 닷컴 회사들이 웹사이트 광고 공간의 교환을 통해서 보고되는 수익을 끌어올렸단 말이에요. 근데 이 관행이 순이익과 무관하여 곧 종식되게 되었다. 그 얘기가 지금 핵심적인 내용입니다. 자, 보겠습니다. 자, many early dot-com investors, 많은 초기의 닷컴 회사 투자자들은 focused, 집중했다. almost entirely, 거의 전적으로 revenue growth, 수익 성장에만 집중을 했다. instead of net income, net income 하면 순수익이에요. 그러니까 순수익 대신에 수익의 성장에만 집중했대요. 그래서 many early dot-com companies, 많은 초기의 닷컴 회사들은 벌었다. most of their revenues, 대부분의 그들의 수익을 from, 몸으로부터. 그래서 selling, 자, 동명사 들어갔죠. advertising space, 광고 공간을 판매함으로써. on their website, 그들의 웹사이트의 광고 공간을 판매함으로써 수익을 벌었어요.
to boost reported revenue. 보고되는 수익을 부스트하기 위해서, 끌어올리기 위해서, 뭐하기 위해서. Some site, 몇몇 사이트들은 began exchanging, 교환하기 시작했다. ad space, 광고 공간을. 이게 어떻게 교환을 했냐면, 자, 컴퍼니 A는 would put an ad, 광고를 게시했다. for its website, 그것의 웹사이트를 위한 그 광고를 on 어디에. 컴퍼니 B's 웹사이트에 게시한 거야. 자, 그리고 또 컴퍼니 B는 would put an ad for its website. 자, 그것의 웹사이트에 대한 광고를 자, on 어디에 게시했냐면 컴퍼니 A의 웹사이트에 게시한 거죠. 그래서 no money, 어떤 돈도 ever changed hand. 자, changed hand, 손을 바꾸진 않았다. 그 말은 어떤 돈도 주인이 바뀌진 않았지만, 그러니까 돈이 넘어가지 않았다는 얘기야. 돈이 이제 다른 회사로 넘어가진 않았지만, 자, each company, 각각의 회사는 recorded revenue, 수익을 보고했다. 어떤 수익을 보고했느냐? food value, 가치에 대한 수익. the space, 공간의 가치. 어떤 공간? that is gave up. 자, 그 회사가 포기한 its site, 그것의 사이트를 포기한 그 공간의 가치에 대한 그런 수익을 보고했다. and expenses, 목적어 두 개야. 이게 첫 번째 목적어, 얘가 두 번째 목적어. 이런 수익을 보고하고 또 비용도 보고했다. 자, 뭐에 대한 비용이냐? for the value of each ad, 광고의 가치에 대한 비용이야. that is placed on the other company site, 다른 회사의 사이트에 게시된 광고의 가치에 대한 그런 비용. 이렇게 두 가지를 보고를 했어요. This practice, 이런 관행이 자, did little to boost, little이 들어가서 거의 끌어올리지 못했다. net income, 순수익을, 중요한 건 순수익인데 이걸 끌어올리지 못했대요. 그리고 result in, 초래하지도 않았다. So no additional cash flow, 이게 답이죠. 추가적인 현금의 흐름도. 그러니까 순수익을 끌어올리지 못했다라는 건 추가적인 현금의 흐름이 없었다는 거야. 자, 그러나 그것은 did boost, 정말로 끌어올렸다. reported revenue, 보고되는 수익은 끌어올렸다. 그래서 this practice, 자, 이 관행은 was quickly put on end, 자, 빠르게 put on end, 종식되었다. because, 왜냐면 accountant, 회계사들은 felt, 느꼈기 때문이다. that it did not meet, 이것이 충족시키지 않는다고. the criteria of the revenue recognition principle, revenue, 수익, recognition, 인식, principle, 원리의 criteria, 기준을 충족시키지 않는다고 느꼈기 때문에 이렇게 하는 관행은 빠르게 종식이 됐습니다. 그래서 이제 빈칸에 들어갈 거 찾는 거였는데 보세요. 이런 관행은 did little to boost, 끌어올리지 못했다. net income, 순수익을. 그리고 이것도 끌어올리지 못한 거죠. 그러나 이것은 정말 끌어올렸다. 보고되는 수익은 끌어올렸다. 그럼 여기는 뭐가 들어갈까요? 안쪽에 들어가겠죠. 보겠습니다. simplified, 단순화시켰다. 웹 디자인 과정을 전혀 상관이 없죠. result in, 결과를 낳았다. 자, no additional cash flow, 추가적인 현금 흐름의 결과를 낳지 못했다. 마이너스네요. 이거 답이죠. 3번은 decrease, 감소시켰다. salaries of employee, 직원의 월급 감소? 상관없죠. 4번 같은 경우는 intensify, 강화시켰다. competition, 경쟁을. 엄한 컴퍼니죠. 회사 사이 경쟁? 아니, 나오지 않죠. 5번은 trigger, 유발했다. conflict, 갈등을. on the content of web ad, 웹 광고의 내용에 대한 갈등, 이런 얘기 전혀 없었죠. 답이 2번밖에 안 되는구나. 정확하게 해석이 되면 여러분들이 풀 수 있는 그런 문제였습니다. 자, 그러면 단어가 좀 많은데요. 단어 정리할게요. early, 초기에, .com 회사, investor, 투자자, focuser, 몸을 집중하다, almost, 거의, entirely, 전적으로, growth, 성장, instead of, 뭐뭐 대신에, on A from B, B로부터 A를 벌다, advertising, 광고, space, site, 공간 사이트, 자, boost, 끌어올리다, reported, 보고된, exchange, 주고받다, ad, 광고, put an ad on, 뭐뭐에 광고를 내다, no ever, 전혀 뭐뭐도 아니, change hand, 손이 바뀌다, 주인이 바뀌다,
record 기록하다, value 가치, give up 포기하다, expense 비용, place an add-on 뭐뭐에 광고를 내다, the other 반대자 상대, practice 관행, do little to 자 투부정사 하는데 거의 효과가 없다, result in 뭐뭐의 결과를 초래하다, additional 추가적인, cash 현금, flow 흐름, put to an end 종식시키다 끝내다, accountant 회계사, meet 충족시키다, criteria 기준, recognition 인식, principle 원리, revenue 수익, net income 순수익. 네, 이렇게 됩니다. 자, 여기까지 해서 오늘도 네, 하나만 할게요. 네, 여기까지 마무리 짓고 정리 잘해서 오시면 됩니다. 네, 얘도 지금 뭐 시험 문제 나올 거는 굉장히 많아요. 그래서 무관한 문장, 그 다음에 어법, 문장 넣기, 주제, 제목, 요지, 주장. 그 다음 어휘 바꿀 수 있고요. 순서 나올 수 있고요. 요약문, 연결어. 그 다음에 의미 추론까지 다 나올 수 있고요. 네, 오늘은 고이모고 34번을 같이 공부해 보도록 하겠습니다. 자, 34번의 제목은 이거야. Ecologists, 생태학자들은 should use, 사용해야 된다. Other organisms view, 다른 유기체의 관점을 of environment, 환경에 대한 다른 유기체의 관점을 사용해야 된다는 얘기예요. 이게 뭐냐면 우리랑 다른 생물들은 환경 관점이 다른 거예요. 그래서 이 생태학자는 다른 생물의 관점을 취해서 감정적, 상대적 단어 사용에 신중할 수 있어야 된다. 그 관점을 내 관점으로만 바라보지 말라는 얘기입니다. 자, 1번부터 보실게요. It seems natural. 자, 가주어, 진주어 들어가죠. 자, seems natural. 당연한 것처럼 보인다. To describe. 자, 묘사하는 게. 자, certain environmental condition. 특정한 환경적인 조건을 as 뭐뭐로. 자, extreme. 극심하고 harsh. 혹독하고 benign. 온화한 것으로. 혹은 stressful. 스트레스 주는 이런 것들로 자, 묘사하는 게 당연한 것처럼 보인다. 자, it may seem obvious. 그렇게 하는 것은 자, 명백한 것일지도 모른다. when 뭐뭐 했을 때. The conditions are extreme. 자, 그런 환경이 극심했을 때 명백해 보일지도 모른대요. The midday heat of a desert. 사막의 midday, 한낮의 열기. 혹은 the cold of Antarctic winter. 남극 겨울의 추위. 그리고 salinity of Great Salt Lake. Great Salt 호의, 그 다음에 salinity, 염도. 이런 식으로 극심하게 보는 게 분명할지도 모른대요. 자, but, 그러나. 자, this only means, 이것은 오직 의미한다. 이것이란 거 앞문장이죠. 그게 이제 명백해 보일지도 모른다는 그것은 that these conditions, 이런 조건이 are extreme for us. 우리한테는 extreme, 극심하다. 이걸 의미할지도 모른대요. 자, given, 고려할 때. 자, 뭐를 고려하느냐? Our particular physiological characteristics and tolerance. 자, 우리의 특정한 생리학적인 특징, 그리고 내성을 고려할 때, 자, 우리한테 극심한 것을 의미할 뿐일지도 모른다. 이 얘기예요. 우리한테만 그렇게 보인다는 얘기죠. 그렇죠? 다음 갑니다. 그러면서 이제 나오는 말이 to a cactus. 자, 선인장한테 there is nothing extreme, nothing이요. 극심하지 않다. About the desert condition. 사막의 그런 환경이. In which 그 사막의 환경에서 cacti have evolved. 그 선인장들이 복수형이에요. 선인장들이 진화해온 그런 사막 환경에 대해서는 어떤 것도 극심하지 않다라는 거죠. 그 선인장 거기서 계속 자랐으니까. nor 역시 도치구문입니다. 뭐뭐도 또한 아니다. are the ice lands of Antarctica. 자, 남극의 아이슬란드 얼음에 그 덮인 땅도 역시 아니다. An extreme environment. 극심한 환경은 아니다. For penguin. 펭귄한테. 여기 우리 인간한테는 굉장히 사막이라든지 안타르티카가 어때요? 되게 극심한데 선인장하고 그리고 펭귄한테는 아니라는 겁니다. 그래서 이제 나오는 말이 It is lazy and dangerous. 네, 가주어 또 나왔죠? 게으르고 위험하다. For the ecologist. 생태학자가 before to 그죠? To assume that 대절이라고 가정하는 거. 대절 보면
all other organisms, 모든 다른 유기체들이 sense, 느낀다. The environment, 이 환경을 in the way we do, 우리가 두 대동사야. 느끼는 방식으로 느낀다. 라고 가정하는 건 굉장히 게으르고 위험한 것이다. 이게 지금 답이 되는 거예요. 그래서. 자, 그러면서 하는 말이 later, 답이 되는 힌트를 아예 주죠. 오히려, 중요합니다. 오히려 ecologists, 생태학자들은 should try to gain, 가지려고 노력해야 된다. 뭐를 가지려고? worm's eye, 자, 벌레의 눈. 벌레의 눈, 그러니까 벌레 관점. plant eye, 자, 식물의 눈. plant eye view, 식물의 관점이 되는 거죠. 벌레 관점이라든지 그리고 식물의 관점을 얻으려고 노력해야 된다. of the environment, 환경에 대한. to see the world, 세상을 보기 위해 as others see it, 다른 것들이 그것을 보는 방식으로. 다른 것들은 벌레가 될 수도 있고 식물이 될 수도 있겠죠. emotive word, 이 감정적인 단어 like, 뭐뭐 같은. harsh and benign, 자, 가혹한 혹은 온화한 같은 감정적인 단어. even relativity such as hot and cold, 춥고 덥고 추운 같은 이런 상대적인 것들까지도 이런 감정적인 단어는 여가줘요. should be used, 사용되어야 된다. by ecologists, 생태학자들에 의해서 only with care, carefully랑 같은 뜻이야. 신중하게 사용이 될 수 있어야 된다. 이렇게 됩니다. 자, 그래서 지금 34번의 답은 바로 몇 번일까요? 바로 4번이 됩니다. 보면 it is rage and dangerous, 가주어, 그리고 여기가 진주어, 얘가 의미상의 주어, 이렇게 되잖아요. 게으르고 위험한 일이다. 생태학자들이 가정하는 거. 이렇다라고 가정하는, 이게 잘못된 가정이잖아요. 모든 다른 오르가니즘도 느낀다. 환경을 in the way we do, 우리가 느끼는 방식으로. 이렇게 가정하는 게 안 좋다라는 얘기입니다. 안 좋다. 그럼 나머지 보시면 complex organism, 복잡한 유기체는 spirit, 우월하다. simple ones, 단순한 유기체보다. technologies, 기술이 help, 도와준다. 우리를 survive extreme environment, 극심한 환경에서 생존하도록. 아니죠. 우월하다는 얘기도 없고 기술이 도와준다는 얘기도 없고요. 3번 ecological diversity, 생태적인 다양성은 is supported, 지지된다. by extreme environment, 극심한 환경에 의해 지지된다. 상관없었죠. 자, 5번은 species, 종은 adapt, 적응한다. environmental changes, 환경 변화에 in predictable ways, 예측할 수 있는 방식으로 적응한다는 얘기도 아니었어요. 자, 그래서 위험한 생각은 바로 모든 유기체도 느낀다. 환경을 우리가 하는 방식대로. 4번이 된다라고 보시면 됩니다. 자, 다 정리해 놓으시고 단어 보실게요. 자, 보겠습니다. sim 형용사, 뭐뭐처럼 보이다. natural, 당연한. describe A as B, A를 B로 묘사하다. certain, 특정한. environmental, 환경적인. condition, 조건. extreme, 극심한. harsh, 혹독한. stressful, 스트레스 주는. obvious, 명백한. midday, 한낮의. heat, 열기. desert, 사막. cold, 추위. antarctic, 남극의. given, 뭐뭐를 고려하면. particular, 특정한. physiological, 생리학적인. characteristic, 특징. tolerance, 내성. cactus, 선인장. cacti는 선인장들이란 복수예요. nor, 뭐뭐도 아닌, 도치가 되죠, 뒤에. ice, 얼음에. antarctica, 남극. lazy, 게으른. dangerous, 위험한. ecologist, 생태학자. assume, 가정하다. all other, 모든 다른. organism, 유기체, 생물. sense, 감지하다, 느끼다. rather, 오히려. gain, 얻다. worm's eye, 벌레에는. plant eye, 식물에는. view, 관점. emotive, 감정적인. relativity, 상대적인 거. with care, 신중하게. benign, 온화한. salinity, 염도. 이렇게 됩니다. 얘도 마찬가지로 어법, 문장 넣기, 그리고 주제, 제목, 요지, 주장, 어휘, 순서,
연결어, 요약, 지침, 빈칸, 의미추론까지 다 나올 수 있어요. 여러분들이 꼼꼼하게 잘 지문 분석해서 공부해 오시면 됩니다. 네, 네, 오늘은 고2 모의고사 35번을 같이 공부해 보도록 하겠습니다. 35번의 제목은 이거예요. Human Relational Processes. 자, 인간의 그리고 이성적인 과정들은 differ, 다르다. 그리고 their outcome, 그것들의 결과도 역시 다르다. 그래서 여기 나오는 거는요. 이성적인 과정은 정보와 책을 통해서 이루어지고 인간적인 과정은 본능, 직관을 따른다. 그렇기 때문에 결과도 다를 수밖에 없다. 지금 대조적인 개념은 이성적인 거하고 인간적인 과정을 대조해서 보는 거고요. 그리고 이성적 과정이랑 인간적 과정이 당연히 결과도 다를 수밖에 없다라는 겁니다. 자, 자율주행을 할 때 이성보다는 자, 인간적인 것을 따라야 한다 라는 내용으로 마무리하고 있어요. 그럼 볼게요. 자, human processes, 인간의 과정들은 differ from, 다르다. rational processes, 이성적인 그런 과정이랑 in their outcome, 자, 그것들의 결과에 있어. A process is rational. 자, 한 과정은 rational, 이성적이다. if 만약에 it always does, 이게 항상 한다면, the right thing, 옳은 것을 한다면, 자, based on, 뭐뭐를 기본으로 해서, the current information, 자, 최근의 정보를 기본으로 해서, 자, 옳은 것을 항상 한다면, 이 과정은 이성적이다. 자, given, 뭐뭐를 고려했을 때, 그래서 ideal performance measure, 이상적인 수행 척도를 고려해서, 자, 그 다음 갈게요. In short, 자, 간략히 말해, rational processes, 이런 이성적인 과정들은 go by the book, 책을 따른다. And, 그리고 assume, 가정한다. That the book is actually correct. 그 책이 실제로 올바르다. 라는 걸 가정한다. 자, 그래서 human processes, 인간의 과정은, 그리고 이제 인간의 과정은 그러니까 앞에 나왔던 과정들은 rational processes, 이성적인 거고요. 4번부터 나오는 거는 human processes, 인간의 과정들입니다. 이것은 포함한다. instinct, 본능, intuition, 직관, 그리고 other variables, 다른 변이들을 포함한다. 이 변이들이 뭐냐? that, 주격 관계대명사 들어가죠. don't necessarily, 반드시 reflect the book, 책을 반영하는 건 아니고, 자, may not even consider, 심지어 고려하지 않을 수도 있는 the existing data, 자, 기존의 데이터를 고려하지 않을 수 있는 그런 다른 변인들을 따른다. as an example, 예를 들면 rational way, 자, 이성적인 방식 to drive a car, 자, 차를 운전하는 이성적인 그런 방법은 자, is to always follow the law, 항상 follow the law, 자, 법규를 따르는 것이다. However, 하지만 traffic, 교통이라는 건 isn't rational, 이성적이지가 않다. 자, if you follow the law precisely, 만약에 네가 따른다면, 그 법을 정확하게 따른다면 you end up stuck, 자, 너는 결국 자, 꼼짝하지도 못하게 된다. somewhere, 어딘가에. because, 왜냐면 other drivers, 다른 운전자들이 aren't following the laws, 자, 법규를 precisely, 정확하게 따르지 않기 때문에 이성적으로만 한다면 너는 그러면 결국 end up stuck, 자, 꼼짝 못하게 막히게 된다. 자, 그래서 to be successful, 자, 성공하기 위해 a self-driving car, 자율주행 자동차는 must act, 그러므로 행동해야 된다. humanly, 자, rationally가 아니라 humanly, 인간적으로 행동을 해야 된대요. 자, rather than rationally, 이성적으로 라기보다는. 자, 그래서 여기서 지금 전체론과 관계없는 것은 바로 3번이었습니다. 3번은 지금 likewise, 이와 같이 the pedestrian crossing signs, 자, vary, 자, pedestrian, 자, 보행자의 그런 횡단 신호는 다양하다. depending on the country, 나라마다. 자, with differing appearances of a person, 그리고 crossing the street, 길을 건너는 사람의 모습도 자, differing, 다르다, 이렇게 됩니다. 이게 지금 다르다는 게 중요한 게 아니라 이성적인 거랑 인간적인 그 과정에 관련되지 않은 거,
그거에 대한 내용이 들어가야 돼요. 3번이었고요. 단어 보겠습니다. 자, human, 인간적인 process, 과정. differ from, 뭐뭐 다르다. rational, 이성적인. outcome, 결과. based A on B, A를 B의 근거를 두다. current, 현재의. 기분, 뭐뭐를 고려하며. ideal, 이상적인. performance, 수행. measure, 척도. in short, 요컨대 go by, 뭐뭐를 따르다. assume, 추정하다. actually, 실제로. correct, 올바른. involve, 포함하다. instinct, 본능. intuition, 직관. variable, 변인. not necessarily, 반드시 뭐뭐는 아니다. reflect, 반영하다. existing, 존재하는. as an example, 예를 들어 drive, 운전하다. traffic, 교통. precisely, 정확하게. and 과거 분사, 결국 뭐만 상태가 되다. stay, 꼼짝 못하게 하다. self-driving car, 자율주행 자동차. 자, humanly, 인간적으로. A rather than B, B보다는 오히려 A, rationally, 이성적으로. 자, 이렇게 됩니다. 그래서 여기 지금 나오는 거 마찬가지로 주제, 제목, 요지, 어휘, 순서, 문장 넣기, 연결어, 요약, 지침까지 다 나올 수 있어요. 여러분들이 열심히 공부해가지고 오시면 되겠습니다. 네, 고2 모의고사 36번 같이 공부해보도록 하겠습니다. 자, 제목은 Stop using, 사용하는 걸 멈춰라. The ineffective phrase, 자, 비효율적인 그런 문구의 사용을 멈춰라. Break bad habit, 자, 나쁜 습관을 깨다 라는 이런 비효율적인 문구를 사용하지 말아라. 이 얘기예요. 자, 왜냐면 습관을 깨기라는 말은 습관의 부정적인 틀을 씌우기 때문에 사용을 하지 말아라. 이 깨다라는 말은 한 번의 동작으로는 없앨 수 없기 때문에, 자, 그래서 습관을 깨다 라는 말은 비효율적이다 얘기를 하고 있습니다. 자, 1번부터 한번 보실게요. 자, like positive habit, 긍정적인 습관들처럼 bad habit, 나쁜 습관들이 exist, 존재하고 있다. 자, on the continuum of easy to change and hard to change, 바꾸기 쉬운 것과 바꾸기 어려운 것의 연속체, 그 연속체 위에 존재하고 있는 게, 자, 나쁜 습관이래요. 그래서 when you get toward, 네가 몸을 가까워질 때, the hard end of the spectrum, 이 연속체의 어려움의 끝에 가까워질 때, not, 주목해라. 얘가 이제 명령문이에요. 동사가 돼요. 주목해라. The language you hear, 네가 듣는 그 언어에 주목을 해라. 자, breaking bad habit, 나쁜 습관을 깨는 것. and battling addiction, 자, 중독과 싸우는 것. 자, 이런 언어에 한번 주목을 해보래요. 자, it is, it's, 자, 이것은 as if, 마치. 자, unwanted behavior, 자, 원치 않은 행동이 is nefarious balance, 사악한 악당인 것 같이 느껴진다. 자, to be aggressively defeated, 자, 공격적으로 패배 시켜야 할 그런 사악한 악당인 것처럼 그렇게 느껴진대요. 그래서 보면 but, 자, 그러나 this kind of language, 이런 식의 언어, 습관을 깨라라든지 뭐 중독과 싸워라라든지 이런 식의 언어, and, 즉 뭐냐, the approach is bound, 자, 그것이 맞는 접근법은, 자, framed, 틀을 씌우는 것이다. s 붙었죠. 주어가 단수니까. 자, these challenges, 이런 이런 도전은 아까 나쁜 습관 깨고, 그치? 중독이랑 싸우는, 자, 도전들의 틀을 씌우는 거래요. in a way, 방식으로. 어떤 방식이냐? isn't helpful or effective, 자, 도움이 되지 않고 효과적이지 않은 방식으로 틀을 씌우는 거다. 그래는 나오는 게 I especially not, 나는 특히 바란다. 자, 여기 지금 대시 생략이 됐겠죠. 자, will stop using, 우리가 사용하는 걸 멈추기를. this phrase, 이 어구를. break a habit, 자, 습관을 깨라 같은. 자, this language, 이런 언어, 습관을 깨라라는 이런 언어는 misguides people, 사람들을 잘못 이끈다. the word break, 이 깨다라는 말은 set, 설정한다. the wrong expectation, 잘못된 기대를. for, 뭐뭐에 대한. So how you get rid of bad habit,
자, 나쁜 습관을 get rid of, 없애는 방법에 대한 잘못된 기대를 설정한대요. 그래서 this word, 이 말은, 깨다라는 이 단어는 implies, 암시한다. That if we input a lot of force in one time. 자, 만약에 네가 많은 힘을 한순간에 투입을 한다면 the habit, 그 습관이 will be gone, 사라질 것이다 라는 걸 암시한대요. 근데 however, 하지만 that, 자, 그것은, 그 한순간에 깨버리는 것은 rarely works. 자, 거의 효과가 없다. rarely, 거의 무모하지 않는, not의 의미죠. because, 왜냐면 you usually cannot rid of, 너는 보통 없앨 수 없기 때문이다. an unwanted habit, 원치 않는 습관을 by applying force one time, 단지 한 번만 힘을 적용함으로써는 원치 않는 습관을 없앨 수가 없기 때문이다. 자, 그래서 여기는 순서 문장이었고요. 이렇게 보시고 일단은 A를 제낀 상태에서 BC 먼저 해서 찾으시면 돼요. BC 먼저 찾는데, 그래서 this word, 이 단어는 내포한다. 그러면 이 단어가 앞에 있어야 돼요. 그러면 여기 지금 앞에 있는 문장에서 이 단어가 있었어요, 없었어요, 여러분들? 없었단 말이죠. 그러면 C부터 한번 시작해 봐야 되겠다. 그럼 이제 C를 시작을 하는 거야. C를 시작을 해보고, 그리고 나서 C를 일단 찾았잖아요. 그러면 이제 A랑 B 중에서 여러분들이 다시 찾아보시는 겁니다. A랑 B랑. 그리고 제일 마지막에 들어갔을 때 이 마지막 문장을 주의 깊게 보고 여러분들이 얘가 마지막에 오는 게 좋을지 얘가 마지막에 오는 게 좋을지 판단을 좀 해보시는 거야. 그래서 이제 마지막에 오면 좋은 것이 요 마지막, 하지만 그것은 rarely work, 거의 효과가 없다. 왜냐하면서 쭉 나오잖아요. 그래서 얘가 마지막에 오는 게 가장 좋겠구나. 그럼 B가 제일 끝으로 가겠구나. 그래서 이런 순서가 되겠구나 라고 해서 여러분들이 찾으시면 됩니다. 일단 가장 중요한 건 독해라는 거. 자, 그러면 단어를 한번 볼게요. 자, positive, 긍정적인, habit, 습관, exist, 존재하다, continuum, 연속체, get toward, 몸을 가까워지다, 스펙트럼, 연속체, note, 주목하다, break a habit, 습관을 깨다, battle, 뭐만 싸우다, addiction, 중독, it as if, 마치 뭐뭐인 것 같다, unwanted, 원치 않은, behavior, 행동, villain, 악다, aggressively, 격렬하게, defeat, 패배시키다, approach, 접근법, frame, 틀을 씌우다, challenge, 도전, effective, 효과적인, specifically, 특히, stop ing, 뭐하는 거 멈추다, phrase, 문구, misguide, 잘못 이끌다, set, 설정하다, expectation for, 뭐뭐에 대한 기대, get rid of, 뭐뭐를 없애다, imply, 암시하다, input, 투입하다, force, 힘, in one moment, 한순간에, be gone, 사라지다, rarely, 거의 뭐뭐가 아닌, work, 효과가 있다, usually, 대체로, apply, 적용하다, one time, 한 번에, spawn, 나타, nefarious, 사악한, 이렇게 됩니다. 단어 정리하시고, 얘도 시험에 나올 거는 뭐 어법, 문장 넣기, 주제, 제목, 요지, 주자, 어휘, 순서, 연결어, 요약, 지칭, 빈칸, 의무추론까지 다 나올 수 있어. 여러분들이 꼼꼼하게 잘 공부해 놓으시면 되겠습니다. 수고하셨습니다. 네, 오늘은 고2 모의고사 37번 같이 공부해 보도록 하겠습니다. 37번의 제목은 An Ultimate Cause of Reason, 이 이성의 궁극적인 원인. 이것은 바로 Non-Reason Like Emotion, 감정 같은 비이성이다. 그래서 인간의 이성은 결국 감정으로 이어져서 이 궁극적인 이유는 비이성인 것이다. 왜냐하면 이런 이성적인 활동인 추론 전에 이미 가치, 느낌, 감정, 이 비이성적이라는 것이 존재하기 때문이다. 이렇게 됩니다. 그럼 보실게요. A common but incorrect assumption. 자, 흔하지만 틀린 가정은 that we are creatures of reason. 우리가 이성적인 피조물이라는 거다. 이게 흔하지만 틀린 가정이다. When in fact, 사실 우리는 creature, 피조물이다. 자, both A and B죠. 이성과 감정이. 그다음 갈게요. We cannot get by. 자, 우리는 살아갈 수가 없다.
get by on 뭐뭐로 살아갈 수가 없다. 자, religion alone. 자, 단독적인 이성만으로는 살아갈 수가 없다. since 왜냐하면 any reason 어떤 이성도 always eventually 항상 결국에는 lead to feeling 감정으로 이어지기 때문에 그래서 get by on 살아갈 수가 없다라는 얘기예요. 이성만으로는 살아갈 수 없다. 결국에는 감정으로 이어지니까. 자, should I get 자, 내가 선택해야 될까? A whole grain cereal or chocolate cereal. 자, 통곡물 시리얼을 선택해야 될까? 초콜릿 시리얼을 선택해야 될까? I can list all the reasons. 나는 모든 이유를 열거할 수 있다. I want. 내가 원하는 모든 이유를 열거할 수 있다. But 자, 그러나 the reason 그 이유들은 have to be based on something. 자, 어떤 것에 근거를 둔 것이어야만 한다. 그러니까 모든 이유를 내가 원하는 것의 이유를 다 열거할 수 있는데 이거는 어떤 것에 근거를 둔 것이어야만 한대요. 자, for example, 자, 예를 들어, 자, if my goal is to eat healthy, 내 목표가 건강하게 먹는 것이라면, I can choose the whole grain cereal. 나는 통곡물 시리얼을 선택할 수 있다. But, 자, what is my reason? 자, 내 이유는 무엇일까? For, 자, wanting to be healthy. 자, 건강하기를 원하는 그 이유는 무엇일까? 자, I can list. 나는 열거할 수 있다. More and more reasons. 점점 더 많은 이유들을. such as 뭐뭐 같은. 자, wanting to live longer. 더 오래 살기를 원하는 거. spending more quality time. 양질의 시간을 보내는 거. with loved ones, etc. 자, 사랑하는 사람들과 함께 양질의 시간을 보내는 거 등등등. 이런 더 많은 이유들을 열거할 수 있대요. But 그러나 what are the reasons? 이유는 무엇인가? For those reasons. 그런 이유에 대한 이런 이유에 대한 그 이유는 또 뭐냐? 그래서 you should be able to see. 너는 지금쯤 알 수 있어야 된다. By now. 지금쯤은 알 수 있어야 된다. That 자, reasons 이 이유라는 건 are ultimately based on 자, 궁극적으로 근거하고 있다라는 거. non-reason 비이성에 근거하고 있다라는 걸 알고 있어야 된다. such as 예를 들면 value 가치, 감정 그리고 또 감정 같은 그러니까 가치, 느낌, 감정 같은 이런 비이성적인 것에 근거하고 있는 이유라는 거 알 수 있어야 한다. So these deep-seated value, feeling and emotions we have. 그래서 이러한 깊게 위치되어 있는 가치라든지 느낌이라든지 감정 우리가 가지고 있는 이런 것들은 are rarely 거의 아니다. a result of listening 추론의 이유가 아니다. But 그러나 can certainly be influenced by reasoning. 자 그러나 확실하게 추론에 의해서 또 영향을 받기도 한다. So we have 우리는 가지고 있다. Value, feelings and emotion 가치, 느낌, 그리고 감정은 before we begin to reason 우리가 추론하기 전에 이성적으로 이제 생각하기 전에 and 그리고 long before 오래 전에 we begin to reason effectively 우리가 효과적으로 추론하기 시작한 오래 전에 우리는 이미 가치, 느낌, 그리고 감정이라는 이런 비이성적인 것을 가지고 있다. 이렇게 됩니다. 자, 그래서 여기 순서가 지금 3번이 됩니다. 자, 일단은 B가 들어가고 B, C 중에 선택을 하잖아요. 자, B 들어가고 그리고 C 들어가고 마지막에 A가 들어가는 거. 자, A 부분에서 마지막으로 결론을 이렇게 지어주는 거죠. 우리는 가치, 느낌, 감정 갖고 있다. 우리가 추론하기 전에 그리고 훨씬 전에 우리가 추론을 효과적으로 하기 전에 이렇게 해서 이제 마무리되는 그 마지막 문장도 잘 봐줘야 되는 거고요. 그럼 단어하고 마무리 질게요. 자, common, 흔한, incorrect, 틀린, assumption, 가정, creature, 피조물, reason, 이유, 이성, 추론하다, emotion, 감정, get by on, 몸으로 살아가다, alone, 단독으로, eventually, 결국, lead to, 몸으로 이어지다, whole grain, 통곡물에, cereal, list, 나열하다, base A on B, B에 A를 근거로 두다. goal, 목표, eat healthy, 건강하게 먹다. reason for, 뭐뭐에 대한 이유, healthy, 건강한,
퀄리티 양질의 질 좋은 etc. 기타 등등. see that 뭐뭐임을 알게 되다. by now 지금쯤 ultimately 궁극적으로 knowledge는 비이성 value 가치 deep seated 깊게 위치된 rarely 거의 뭐뭐가 아닌 listening 추론 certainly 확실히 influence 영향을 미치다 long before 자 뭐뭐하기 오래전 effectively 효과적으로 이렇게 되고요. 지금 30번 같은 경우도 지금 ABC 순서 문제였지만 충분히 어법이나 문장 넣기, 무관한 문장, 주제, 제목, 요지, 어휘, 그리고 뭐 요약이나 연결어, 빈칸 다 나올 수 있기 때문에 네, 확실하게 지문 분석하는 거 연습하셔야 됩니다. 수고하셨습니다. 네, 오늘은 고2 모의고사 38번 같이 공부해 보도록 하겠습니다. 자, 38번의 내용은 제목은 이거예요. The generation and characteristics of electric signals in fish. 자, 물고기에 있어서 전기 신호들의 생성이랑 특성, 그거에 관련된 얘기가 나옵니다. 자, 물고기 전기기관이 전기 신호, 전기장을 자, 전기기관 속 근육세포가 전류를 만드는데 사용을 하는데 다양한 신호와 짧은 거리가 특징이다. 이게 이제 대표적인 내용이 돼요. 자, 그럼 볼게요. 자, electric communication. 전기적인 의사소통은 is mainly known. 주로 알려져 있다. in fish. 물고기에게서. 그러니까 물고기들은 전기적인 의사소통을 한다. 이런 내용이죠. 2번 보시면 the electric signals. 이런 전기 신호는 are produced. 생성이 된다. in special electric organs, 특수 전기 기관에서 이런 전기 신호가 만들어진대요. 자, when the signal is discharged, 자, 이 신호가 방출이 될 때, the electric organ, 전기 기관은 will be negatively loaded. 자, BP평 들어가죠. 자, 음전하로 실려질 것이다. 그 얘기는 음전하를 띠게 될 것이다. compared to the head. 자, 머리 쪽에서. 그러니까 머리 쪽에서 음전하로 띄게 될 것이다. 전기기관이. and 그리고 an electric field. 자, 전기장이 is created. 만들어진다. around the fish. 그 물고기 주위에. 자, 그래서 a weak electric current. 이 약한 전류는 is created. 만들어진다. 자, 또한 어디서 만들어지냐면 in ordinary muscle cells, 평범한 근육세포 안에서 만들어진다. when they contract, 자, 그것들이 이 평범한 근육세포들이 수축을 할 때, 그럴 때 전류가, 약한 전류가 만들어진대요. 자, in an electric organ, 그리고 이 전기기관 안에서 the muscle cells, 이 근육세포는 지금 여기서 근육세포란 얘기가 나오잖아요. in ordinary cells, 평범한 근육세포에서 만들어진다. 이거 나온 다음에 이 근육세포들은 해서 이제 연결해 설명해 주죠. are connected. 자, 연결이 되어 있다. in larger trunk, 큰 덩어리로 연결이 되어 있대요. 전기기관 안에서 이 근육세포들이 큰 덩어리로 연결이 되어 있고, H. 이것은 makes. 위치가 받는 건 앞문장 전체가 되기 때문에 단수 취급해줘요. 그래서 이것은 만든다. 자, total current intensity. 자, 전체의 전류의 강도를 larger than, 뭐뭐보다 더 크게 만들어준다. in ordinary muscles. 그 보통의 일반적인 근육에서보다 자, 근육에서보다는 전류 강도를 더 크게 만들어준다. 자, 그 다음에 또 나오는 게 the fish. 이 물고기는 varies. 다양하게 한다. 자, the signal 신호들을 어떻게 다양하게 하느냐? by ing죠. by changing the form of electric field. 자, 전기장의 형태를 바꿈으로써. or 혹은 frequency of discharging. 방출 주파수를 바꿈으로써 by ing야 이렇게 물고기가 신호를 다양하게 한대요. 그리고 the system, 이 체계는 자, is only working over. 자, 오직 자, 작동을 하고 있다. over a small distances. 자, 짧은 거리에 걸쳐서만.
짧은 거리에 걸쳐서만 이 시스템이 작동을 한대요. 자, about 1 to 2 meters 1에서 2m 정도. about은 대략이야. 자, 1에서 2m 정도의 짧은 거리에서만 작동을 하는데, 자, this 이것은 is an advantage 이점이 된다. 이것은 앞문장 전체야. 자, 1, 2m에서만 작동하는 게 장점이다. since 왜냐하면 the species 종인데, 자, using the signal system. 자, 이 신호 체계를 사용하는 종들은 종종 live 산다. 이게 본동사 여기서 live가 자, in large groups. 자, 무리를 지어서 큰 무리를 지어서 살고 있다. with several other species. 다른 몇몇 종들과 함께 큰 무리 안에서 살고 있다. 자, 그래서 이점이 된대요. 자, 자, 만약에 if many fish 많은 물고기가 send out signals 신호를 보내면 at the same time. 얘네가 이제 큰 무리 안에서 몇몇 다른 종들이랑 같이 막 이렇게 사는데 얘네가 이제 동시 신호를 막 보내면 the short range 이 짧은 범위, 짧게 도달하는 범위가 decrease, 감소시켜준다라는 거죠. 뭐를? the risk of interference. 그러니까 짧게 다니기 때문에 이렇게 간섭하는 위험을 감소시켜줄 수 있다. 그래서 오히려 다행이란 얘기야. 자, 그래서 여기서 지금 글의 흐름으로 보아 주어진 문장이 들어가기 가장 적절한 곳. 이게 지금 in electric organ. 자, 전기기관 안에서 근육세포 얘기 나왔잖아요. 이 근육세포 얘기가 어디서 나왔었냐면 여기서 나오기 시작을 해요. 그래서 지금 보면은 이렇게 보통의 근육세포 자 안에서도 발생한다 이렇게 나오잖아요. 그리고 그 근육세포 더가 붙었기 때문에 근육세포가 나오기 시작한 거 바로 다음 문장에 이렇게 들어가야지 답이 될 수 있다라는 거 요거 보시면 됩니다. 자, 그럼 이제 단어 보고 마무리 줘볼게요. 단어도 꼼꼼하게 계속 외우셔야 돼요. 자, electric 전기적. 자, communication 의사소통. mainly 주로 known 알려진. signal 신호 produce 생성하다. organ 기관 discharge 방출하다. negatively 음전화로 load 싣다. compare A to B A를 B에 비교하다. electric field 전기장. electric current 전류. ordinary 평범한 muscle 근육. cell 세포. 자, contract 수축하다, chunk 덩어리, total 전체, intensity 강도, vary 다양하게 하다, frequency 주파수, distance 거리, advantage 이점, species 종, several 여러의, send out 뭐뭐를 내보내다, at the same time 동시에, range 범위, decrease 감소시키다, risk 위험, interference 간섭 이렇게 돼요. 그래서 마찬가지로 문장 넣는 게 문제였지만 무관한 문장, 뭐 세부 내용, 어법, 어휘, 주제, 제목, 요지, 주장, 연결어, 요약, 빈칸, 의미 추론까지 다 나올 수 있어요. 그래서 꼼꼼하게 지문 공부해 놓으시면 됩니다. 워크북도 다 해놓으세요. 네, 오늘은 고2 모고 39번 같이 공부해 보도록 하겠습니다. 자, 제목 보시면 Varying Effect of Creativity. 자, 창의성이 on productivity, 생산성에 미치는 다양한 영향에 관련된 내용이에요. 자, 보겠습니다. 자, creativity, 이 창의성은 can have an effect on, 영향을 미칠 수 있다. productivity, 생산성에. creativity, 창의성은 lead, 이끈다. some individual, 개인이. 자, to recognize problem, 문제를 인식하도록. 자, lead A to B 구조죠. 자, 개인이 문제를 인식하도록. 그럼 어떤 문제냐? that others do not see. 자, 다른 사람들은 보지 못하는 문제를 인식하도록 이끌어준대요. but, 그러나, which, 이것은 자, may be very difficult. 자, 매우 어려울 수도 있다. 자, 찰스 다윈's approach, 찰스 다윈의 접근 to the speciation problem. speciation 하면 종 분화요. 종 분화 문제에 대한 찰스 다윈의 접근은 여기가 주어져.
is a good example of this. 이것의 좋은 예이다. 이것이라는 건 앞에 나왔던 그 어려운 거, 어려움의 예다. So he chose a very difficult and tangled problem. 그는 선택했다. 매우 어렵고 그 얽혀져 있는 그런 문제. Speciation, 종분화 문제를 선택을 했고. 자, which 이것이 led him into a long period of data collection and deliberation. 자, 이것이 이끌었다. 그를 into 몸으로. 그래서 긴 기간의 그런 자료 수집과 deliberation, 심사숙고의 기간으로 이끌게 된다. 그러니까 찰스 다윈은 지금 종 분화 문제에 대해서 매우 어려운 문제에 대한 이제 접근을 했는데 이걸 하다 보니까 매우 오랜 기간의 데이터 수집이랑 심사숙고가 필요했다는 얘기예요. 그 다음 보시면 this choice of problem, 이 문제의 선택은 didn't allow for, 허용하지 않았다. a quick attack, 자 빠른 그런 공격, 빠른 착수 혹은 또 간단한 experiment, 실험을 허용하지 않았다. 왜? 문제가 어려웠기 때문에. 자, 그 다음 갈게요. In such cases, 이런 경우에 creativity, 창의성이 may actually decrease productivity. 자, 실제로 감소시킨대요. 생산성을. As measured by publication count. publication count 하면 출판물의 수로 측정되는 것처럼 자, 이런 창의성이 생산성을 실제로 감소시켰대요. because 왜냐하면 effort, 이 노력이 focused on, 집중되어 있기 때문에 difficult problem, 어려운 문제에만 이 노력이 집중되어 있기 때문에 그래서 자, 생산성을 감소시켰다 이겁니다. 그 다음에 이제 들어가는 건 이거예요. For others, 자, 다른 사람한테. 어떤 사람이냐? Whose creativity, 자, 창의성이 is more focused on, 더 집중되어 있어요. 이번엔 뭐해? Method and technique, 자, 방법과 기술에 더 집중되어 있는 그런 사람에게. 자, 아까 같은 경우에는 이런 노력이 어려운 문제에만 집중되어 있었는데 이번에는 방법과 기술에 집중되어 있어요. 이런 사람한테 creativity, 창의성은 may lead to solution, 자, 해결책으로 이끌어준대요. That drastically reduce, 자, 극적으로 줄여줄 수 있는 해결책이에요. work, 일을. 그러니까 어떤 일이냐? necessary to solve a problem, 문제를 해결하기 위해 필요한 일을 줄여주는 그런 해결책으로 이끌어준다라는 거죠. 왜냐면 뭐에 집중했으니까? method, 방법이나 테크닉, 기법에만 집중했으니까. 자, 그래서 자, we can see an example, 우리는 한 예를 볼 수 있다. In the development of the polymerase chain reaction, 그러니까 PCR 반응, 중합효소 반응의 이런 개발에서 한 가지 사례를 볼 수 있는데 그게 뭐냐면 enable us, 우리를 가능하게 해주는 거래요. 자, 뭐 하도록? To amplify small pieces of DNA in a short time. 그러니까 짧은 시간에 DNA의 작은 조각들을 증폭하게 해주는 이런 PCR의 발달해서 한 가지 사례를 볼 수 있대요. 여기 보면 this type of creativity, 이런 유형의 창의성은 might reduce, 줄일지도 모른다. The number of steps, 자, 단계의 수. 혹은 substitute, 대체할지도 모른다. 그러니까 reduce랑 substitute가 지금 병렬이죠. steps, 단계를 또 대체할지도 모른다. That are less likely to fail, 덜 실패할 것 같은. 그래서 실패할 가능성이 더 적은 거죠. 적은 단계로 대처해 줄 수 있을지도 모른다. Thus, 자, 그러므로 increasing productivity, 생산성을 increasing, 자, 높여줄 수 있다. 자, 이렇게 됩니다. 그래서 이제 문장이 들어갈 위치는 바로 4번이 된다라는 거야. 자, 여기서는 지금 나왔던 게 자, 이 창의성이 더 집중되어 있는 사람들이었잖아요. 방법과 기법에. 이런 사람들은 이제 해결책으로 이끌어지는 거죠. 근데 이제 위에 나오는 경우에는 창의성이 생산성 감소한다 했어요. 왜냐하면 노력이 어디만? 어려운 문제에만 집중되어 있기 때문에. 그래서 요거 다음에
부정적인 거 다음에 긍정적인 내용이 들어가는 거 보시면 돼요. 왜냐면 이 뒤에가 다 긍정적인 내용이었기 때문에. 이렇게 보시면 되고요. 그럼 단어 정리하고 마무리 칠게요. 자, 첫 번째 productivity 생산성, tangled 얽힌, deliberation 심사숙고, attack 착수, measure 측정하다, publication 출판물, drastically 극적으로, amplify 증폭시키다, substitute 대체하다, speciation 종분화, polymerase chain reaction 중합 효소 연쇄 반응. 그래서 여기까지 해서 마무리 짓고요. 네, 워크북 잘 해놓으시면 됩니다. 오늘은 모고 40번 문제 같이 공부해 보도록 하겠습니다. 자, 40번에 나오는 거는 two dimensions, 두 개의 차원들이에요. that influence our spatial perception. 우리의 spatial 하면 공간의 지각에 영향을 미치는 두 가지 차원들 해가지고 나옵니다. 자, 이 두 가지 차원이 이제 수직의 차원하고 그리고 앞뒤 차원입니다. 그래서 요게 이제 우리 지각에 크게 영향을 미치는데 자연에서 유의미하지 않은 좌우축 있잖아요. 이것은 즉각 이해되지 않는다. 그 이유가 이제 나오는 겁니다. 자, 첫 번째 문장 보시면 A young child. 자, 어린아이는 may be puzzled. 당황할지도 모른다. When asked. 네, 분사구문이죠. 요청을 받았을 때. to. 자, 여기 지금 빙이 생략이 된 분사구문이라 PP형으로 시작을 하는 거고요. 지금 목적 없는 거 보이시죠? 그래서 어떤 요청을 받았느냐? 얘는 지금 목적격 보호가 되는 부분이야. 투부정사가. To distinguish between the directions. 자, 이 방향 사이를 구별하라고. Right and left. 왼쪽이랑 오른쪽을 구별해봐. 이런 요청을 받는다면 당황할 수 있대요. But, 자, 그러나 that same child, 그 똑같은 아이가 may have no difficulty in ing. 자, ing니까 결정하다 이런 의미죠. 알아내다. 알아내는데 전혀 어려움을 갖지 않을 거래요. The direction, 자, 방향인데 up and down, 자, 위아래 혹은 back and front, 앞뒤. 이 방향을 알아내는 데는 어려움이 없을 거래요. 자, 그 다음 문장 보시면 scientist, 이 과학자들은 propose that, 자, 대절을 제안을 합니다. This occur, 이 일은 일어난다. Because, 왜냐면 although, 자, 비록 we experience three dimensions, 우리가 3차원, 세 가지 차원을 경험을 하지만 자, only two, 오직 두 가지만 had a strong influence on our evolution, 우리의 진화에 강한 영향을 미친 건 두 개밖에 없다라는 얘기예요. 그 두 개가 바로 뭐겠어요? up and down 하고 back and front 이렇게 되는 거예요. 그쵸? 수직이랑 그 다음에 앞뒤. 그리고 아까 나왔던 right and left 얘 있잖아요. 자, 얘는 크게 진화 영향을 미치지 않은 거죠. 그 다음 보시면 이제 추가 설명해 줍니다. 컬러로. The vertical dimension. 자, 수직적인 차원. As defined by gravity. 자, 중력에 의해 정의되는 것처럼 자, 수직적인 이런 차원. 그리고 immobile species. 자, 움직이고 있는 종에게 the front back dimension. 앞뒤 차원. As defined by positioning. positioning 하면 배치예요. 배치에 의해 정의되는 앞뒤 차원. 자, 이게 지금 강한 영향을 미쳤다라는 겁니다. 자, of sensory and feeding mechanism. sensory, 감각, 그리고 feeding mechanism, 먹이 섭취 메커니즘의 그런 배치에 의해 정의되는 앞뒤 차원. 자, 넘어갈게요. 그래서 these, 자, 이것들은 앞에 나왔던 거죠. 뭐가 있었어요? 앞에 나왔던 이런 vertical dimension, 수직적인 차원하고 front, back dimension, 앞뒤 차원. 이런 것들이 influence our perception, 우리의 지각에 영향을 미칩니다. The vertical versus horizontal. versus는 뭐뭐대 이런 의미예요. 자, 그래서 vertical 수직대 수평, 그리고 far versus close. 자, 원거리 대 그 다음에 근거리에 대한 그런 지각. 그리고 the reach of danger. 자, 위험으로의 탐색이요. 자, from above, such as an eagle. 자, 독수리는 위에 있잖아요. 그러니까 독수리 같은, 자, 위로부터의 위험. 혹은 below, such as a snake. 뱀은
아이고, 뱀은 아래에서만 막 기어다니잖아요. 그래서 이 뱀같이, 자, 아래에서 오는 위험의 탐색, 이런 것들에 영향을 미칠 수 있다라는 거야. 이해되죠? 여기까지. 자, 우리의 지각하고, 그리고 이런 위험의 탐색에 영향을 미치는 겁니다. 수직적인 차원과 앞뒤 차원이. However, 하지만, 자, left right axis. 자, 좌우축은 is not이 붙죠. as relevant in nature. 자, 자연에서 그만큼은 중요하지 않다. 나오는 게 a bear. 자, 곰은 is equally dangerous for. 똑같이 위험하다. It's left or right side. 왼쪽, 오른쪽에서 다 위험해요. But not if it is upside down. 만약에 곰이 upside down, 뒤집혀져 있다면 위험하지 않다는 겁니다. 자, 그러면서 하는 말이 in fact 사실. 자, when observing, 여기 분사구문이야. when observing a scene, 장면을 관찰할 때. containing, 포함하고 있는 거죠. 그래서 식물, animal, 동물, 그리고 man-made object, 인간이 만든 사물, such as cars or street signs, 도로 표지판, 자동차나 표지판 같은 인간이 만든 사물을 포함하는 그런 장면을 관찰할 때. 자, we can only tell. 여기서 tell을 구별하다라는 의미야. 구별할 수 있다. When the left light have been inverted. 자, 좌우가 have been pp. 완료성 되죠. 자, 뒤집어져, 그러니까 거꾸로 되어져 있을 때를 구별할 수 있어요. 됐죠? 자, if we observe. 만약에 우리가 관찰한다면. 자, those artificial item. 이런 인공적인 그런 물품들을 관찰한다면 좌우가 inverted, 거꾸로 된 거, 뒤집혀진 걸 구별할 수 있을 뿐이다. 자, 그래서 요약만 보시면 이거예요. 자, having affected evolution. 자, 진화에 영향을 미쳐서. 어떤 진화냐? Of our spatial perception. 공간의 지각에 영향을 미쳐서 자, vertical and from back dimensions. 수직적인 거, 그리고 앞뒤 차원이 are easily perceived. 쉽게 인식이 돼요. But, 자, 그러나 the left right axis. 좌우축은 자, which is not significant in nature. 자연에서 그렇게 크게 의미 없는 좌우축은 doesn't come instantly to us. 우리에게 즉각적으로 오지 않는다. 이해가 되지 않는다. 이렇게 됩니다. 자, 그래서 답이 몇 번이었어요? 공간적인 지각력. significant. 자연에서 그렇게 중요하지 않기 때문에. 자, 답이 1번이 되는 거 보시면 돼요. 단어 정리하고 제목이랑 다 적어 놓으시고 네, 워크북 가서 오시면 됩니다. 단어 보실게요. 퍼즐, 당황하게 하다, distinguish, 구분하다, direction, 방향, purpose, 제한하다, dimension, 차원, evolution, 진화, vertical, 수직의, gravity, 중력, species, 종, positioning, 배치, sensory, 감각의, versus, 모모대, 대결할 때 쓰는 대요. 그 다음에 horizontal, 수평의, relevant, 중요한, equally, 똑같이, upside down, 거꾸로, contain, 포함하다, object, 물체, 사물, invert, 뒤바꾸다, artificial, 인공적인, spatial, 공간의, axis, 축. 자, 이렇게 해서 다 공부해가지고 오시면 됩니다. 네, 41, 42번 장문 문제 같이 공부해 보도록 할게요. 제목 보시면 consider the individual. 자, 개인을 고려해라. for rockstar level work. 락스타 같은 수준의 일을 위해서 자, 개인을 잘 고려하라. 이런 얘기입니다. 자, 사람들을 관리하는 것은 그들의 고유한 성격을 아는 것에 관한 것이다. 자, 개인의 성격의 특징이나 삶의 상황, 사고방식을 고려해라. 이렇게 개인을 잘 관리해라. 이런 의미입니다. 자, 한번 볼게요. 자, creative people. 창의적인 사람들은 aren't. 아니다. all cut from the same cloth. 자, 그래서 같은 부류에서 온 게 아니다. 자, they have. 그들은 varying levels. 다양한 수준을 가진다. 어떤 수준이냐? of maturity and sensitivity. 자, 성숙도 그리고 민감성. 그래서 다양한 수준의 성숙도와 민감성을 그들은 가지고 있다. 자, they have. 그들은 또 갖고 있다. different approach to work. 자, 일에 대한
다른 접근법도 갖고 있다. 다양한 수준이고 다른 접근법을 갖고 있대요. 이 말이 다 이런 말이죠. 자, 모두 다 cut from the same cloth. 자, 같은 부리에서 온 게 아니라는 거. 자, 자, 그래서 they are each motivated by 그들은 각각 동기가 부여된다. The different things. 자, 다른 것들에 의해. 그래서 이제 manage people 사람들을 관리하는 거 is about 뭐뭐에 대한 것이다. 동명사 얘도 동명사가 되죠. being aware of 아는 것이다. Their unique personalities 그들의 독특한 개성을 아는 것이다. 사람을 관리하는 게. 자, 그러면서 이제 하는 말이 자, it's also about 그것은 또한 뭐뭐에 대한 것이다. 자, empathy 공감 그리고 adaptability 적응성에 관련된 것이고 그리고 knowing 아는 것이다. 그럼 뭐를 아는 거냐? 자, how the things you do and say 약간 주어져. 의주동이래요. 어떻게 네가 하거나 말하는 것들이 will be interpreted 해석되는지를 아는 것. 자, 그리고 adapting 자, 적응하는 것이다. accordingly 그에 따라서 잘 적응하는 것이다. 자, 그러면서 나오는 게 who you are 의주동 들어가죠. 네가 누구인지 what you say 네가 무슨 말을 했는지는 may not be the same 똑같지 않을 수 있다. 낫이 있죠. 자, from one person to the next from A to B 구조예요. 그래서 사람마다 다를 수 있다는 얘기가 돼요. For instance 이제 예를 들어서 자, if we are asking someone 네가 이제 누군가한테 물어봐. 자, to work 요청을 해요. to work a second week in a row. in a row 하면 연속적으로 2주 동안 일하라고 요청을 해요. 자, 근데 주말이란 말이죠. 이게 주말에 연속적으로 일하라고 하면 or telling them 이게 말한다면 asking이랑 telling이 병렬이죠. 뭐라고 말하느냐? They aren't getting that deserved promotion just yet. 자, 아직은 그렇게 deserved 받을 만한 마땅히 받을 만한 승진을 받지 못할 거다 라고 이렇게 얘기를 한다면 자, you need to bear 자, 너는 명심해야 된다. bear in mind 이 명심해야 된다는 얘기. the individual 그 개인은 내가 그렇게 말했다. 아직은 승진 못해라고 말했던 그 개인을 명심하래요. 염두에 두고 있으란 얘기죠. 그래서 이제 나오는 게 빈센트라는 애가 will have a very different reaction to the news. 그 소식에 매우 다른 반응을 보일 것이다. than Emily. 에밀리보다는. 빈센트도 그런 얘기를 듣고 에밀리도 그런 얘기 들었을 때 빈센트가 약간 다르게 반응할 거래요. 그리고 they will each be more receptive toward the news. 그리고 그들은 각각 더 수용적이 될 거래요. 그 소식에. if 만약에 자, each bundled with different things. 자, 그것이 다른 것들과 is bundled with 묶이게 된다면 좀 더 잘 받아들일 수 있을 거다. 어떻게 묶이느냐? 자, perhaps 자, 아마도 the promotion news 그 승진 소식이 will land easier 더 쉽게 그렇게 도달할 것이다. 자, if 만약에 빈센트가 is given 주어진다면 빈센트는 뭐가 주어지느냐? A few extra vacation days for the holiday. 자, 명절을 위한 추가적인 그런 쉬는 날 며칠간의 쉬는 날이 주어진다면 while 또 반면에 you can promise 네가 약속할 수 있다면 자, 에밀리한테 a bigger promotion 더 큰 그런 승진을 약속할 수 또 있을 거다. A year from now. 지금으로부터 이제 1년 후에는. 있죠? 자, 그래서 consider. 한번 생각을 해봐. Each person's complex positive and negative personality. 각 사람의 이런 복잡한 긍정적이고 부정적인 성격을 한번 생각을 해봐. 성격의 trait, 특성을 생각을 해봐. 그리고 their life circumstances. 그들의 삶의 그런 상황들. and 그리고 their mindset, 그들의 마음가짐, 사고방식, in the moment, 그 순간에 이런 것들을 고려해봐. when deciding, 뭐할 때, 분사구문이죠. 결정할 때 what to say, 뭐라고 말을 해야 될지 how to say it, 그것을 어떻게 말해야 될지를 결정할 때
그러면 되냐 하는 말이 자, personal connection, 개인적인 연관, compassion, 동감, and an individualized management, 이런 개별화된 관리 방식, 스타일, 이런 것들이 방식이 개별화된 관리 방식이 are key to 핵심이 된다. 이제 drawing 이끌어내는데 the consistent rockstar level work 지속적인 락스타 수준의 이런 일을 out of everyone 모두에게서 끌어내는데 핵심이 될 수 있다. 이렇게 됩니다. 자, 그래서 여기 지금 제목은 이거였어요. 자, 1번을 보시면 자, 너 알아라. each person 각각의 사람을 알아라. to guarantee 보장하기 위해서 best performance 최고의 수행 능력을 보장하기 위해서는 각 사람을 잘 알고 있어야 된다고 했습니다. 자, 2번은 flexible hours예요. 이거는 유연한 시간 an appealing working condition 매력적인 근무 조건이 될 수 있대요. 유연한 시간제 요새 대기업에서 많이 하죠. 그럼 talk to employees 자, 직원한테 말해라. more often 더 자주 in hard time 어려운 시기에 아니었고요. 4번은 how empathy and recognition 어떻게 이런 공감과 인식이 다를 수 있느냐 전혀 상관없고요. 5번은 why creativity suffers 왜 이런 창의성이 고통을 겪느냐 in competition 경쟁에서 경쟁에서 고통을 겪느냐 경쟁에서 이렇게 저하되느냐 이런 의미가 된다라는 거 보시면 됩니다. 그리고 사실 이번에 답은 이제 3번이었죠. 3번에 보시면 그룹이 아니야. 네가 하고 싶은 말 이거냐. 너는 명심할 필요가 있다. 그 그룹이 아니라 네가 그렇게 만한 개인, individual 이렇게 바꿔주는 게 답이었습니다. 자, 그럼 단어만 하고 마무리 칠게요. 단어 보겠습니다. 자, creative 창의적인 cut from the same cloth 같은 부류인 maturity 성숙도 sensitivity 민감성 approach 접근법 be aware of 몸을 알다 unique 고유한 personality 성격 empathy 공감 adaptability 적응성 in a row 연속으로 deserve 마땅하다 promotion 승진 reaction 반응 receptive 반응하는 받아들이는 bond 묶다 mindset 사고방식 connection 연관 compassion 동감 individualize 개개인의 요구에 맞추다 개별화하다 style 방식 consistent 일관된 rockstar level 락스타와 같은 수준에 네, 이렇게 돼요. 자, 여기까지 해서 여러분들 그것까지 싹 정리해서 네, 과제 올려주시면 됩니다. 이제 하나 남았어요. 작문 문제 다음 시간에 하고 마무리할게요. 네, 고2모고 마지막 지문이네요. 43번이랑 45번 작문 문제 공부해 보도록 하겠습니다. 제목을 보시면 이거요. How Wilder, 어떻게 와일더는 came to respect, 존경하게 되었느냐. 코치 매크로라는 코치를. 그래서 와일더가 이제 중심 인물이 되는 거고, 거기에 그 다음으로 나오는 게 이제 매크로라는 코치가 나오는 겁니다. 그래서 전반적인 내용은 매크로는 따로 떨어져서 무리를 짓고 있는 선수들이 서로 이게 섞여서 같이 앉도록 했고요. 와일더는 그 도전 정신에 격려를 받으면서 매크로라는 코치를 존경하게 되었다. 이런 내용이 나옵니다. 자, 그럼 A 단락부터 보실게요. 자, It was a hot day in early fall. 초가을의 더운 날이었다. Wilder was heading to the school field. 자, 와일더는 향하고 있었다. 학교 운동장으로. For his first training. 첫 훈련을 하기 위해. He had just joined the team. 그는 막 팀에 합류했다. With 5 other students. 5명의 다른 학생들과 함께 after a successful tryout. 성공적인 적격 시험 후에 5명이라 이제 합류한 지 얼마 안 된 거야. 자, approaching the field. 자, 운동장에 다가가면서 분사구문이죠. He saw. 그는 보았다. Players. 자, 선수들이 getting ready. 준비하는 것을 보았다. 자, pulling up their socks. 자, 그들의 양말을 당겨 올리고 자, strapping on shin guard. 정강이 보호대를 착용하면서 자, 이렇게 준비하는 걸 봤대요. But 그러나 이게 문제입니다. 자, they weren't together. 그들은 함께가 아니었다.
자, new players. 자, 새 선수들은 were sitting, 앉아있는 중이었다. in the shade by the garage. 차고 옆에 그늘에. while 반면에 the others, 또 나머지 애들은 were standing, 서 있었다. in the sun by the right pole. 자, 오른쪽 골대 옆에 그 양지에 서 있었다. 자, 여기 이제 등장합니다. then, 그때 the coach McGraw. 자, 맥그로 코치가 came 왔고 watch the players. 이 선수들을 봤다. 그 다음에 이제 뒤로 넘어갑니다. 뒤달라 보면 자, 코치 맥그로도 역시 saw, 봤다. the pattern, 이런 패턴을 봤다. 이런 패턴이 뭐냐? the new kids and others. 자, 새로운 아이들과 다른 아이들이 grouping separately, 따로 떨어져서 그룹핑 짓고 있는 거, 무리 짓고 있는 걸 봤다. So this had to change. 자, 이것은 바뀌어야만 해. 그는 생각했다. 누가 생각했을까요? 네, 여기 나오는 코치 맥그로우드가 생각을 했겠죠. He wanted a winning team. 그는 원했다. 승리하는 팀을. To do that. 자, 그렇게 하기 위해 he needed to build relationship. 그는 관계를 형성할 필요가 있었다. So I want you guys. 나는 원한다. want you to죠. 너희들이 to come over here. 여기 오기를. in the middle. 이 중앙 가운데로 오기를. and sit. 그리고 앉기를 원해. He called the players. 그는 이제 선수들을 불렀다. As he walked over. 그가 걸어 다니면서 You, 너, 맥그로 로워드. 맥그로가 소리쳤다. Putting a wilder. 자, wilder를 가리키면서 손가락으로 Come here onto the field. 자, 여기 들판에 와서 앉아라. Come here, 여기 와서 sit, 앉아라. And Johnny, you sit over there. 자, Johnny, 너는 저기 앉아라. He started pointing. 그는 가리키기 시작했다. 그는 맥그로가 되겠죠. 자, making sure. 자, 확실하게 하면서. 자, they mix together. 그들이 섞이는 걸 확실하게 하면서. 자, Wilder realized. 그래서 이제 Wilder는 깨달았다. What coach was trying to do. 무엇을 코치가 하려고 시도하는지. So, 그래서 he hopped onto the field. 그는 운동장 안으로 뛰어들어갔다. 그는 여기서 와일더가 돼요. 헷갈리시면 안 돼요. 여기 와일더 있죠. 자, 그 다음 시달락으로 보시면 자, 매크로는 continue to point. 계속해서 이제 가리켰다. calling each play out. 각각의 선수들을 불러내면서 until he was satisfied with the rearrangement. 자, 그가 그 재배열에 만족할 때까지. 그는 여기는 당연히 맥그로우가 되겠죠. 자, 오케이. 자, 좋다. This is how it's going to be. 자, 이것은 자, 앞으로 어떻게 되어갈지이다. 그는 시작했다. We need to run. 우린 배울 필요가 있다. How to trust and work with each other. 서로 함께 신뢰하고 경기하는 방식을 배울 필요가 있다. This is, 자, 이것이 how a team plays. 자, 팀이 경기하는 방식이다. This is, 자, 이것이 how I want you. 내가 너희들한테 원하는 거다. To be on and off the field. On and off the field. 경기장의 안과 밖에서 너희들에게 바라는 것이다. 즉, together. 함께하는 것이다. 자, 그래서 이제 the players, 선수들은 looked at each other. 서로를 봤다. 그리고 almost immediately, 거의 즉시. 자, McGraw noticed. 맥그로우도 알아차렸다. A change in their postures. 그들의 자세와 and faces, 얼굴의 변화를 알아차렸다. So he saw, 그는 보았다. Some of them, 그들 중에 몇몇이 starting to smile. 자, 미소를 짓기 시작하는 걸 보았다. 그는 역시 앞에 나오는 맥그로우가 되겠죠. 비달락으로 넘어갑니다. Wow, thought Wilder. 와, 와일드는 생각했다. 자, from his new location on the grass. 자, 잔디에 있는 그의 새로운 자리에서부터 그는 stretched out his leg. 그의 다리를 쭉 뻗었다. He liked. 그는 좋았다. What he was hearing. 그가 들었던 것이 좋았다. 자, a new sense of team spirit. 자,
팀 정신의, 공동체 정신의 이런 새로운 감각이 came across him. 자, 그에게 왔다. 그리고 이런 공동체의 새로운 정신은 바로 a deeper sense of connection. 더 깊은 이런 연대감, 연결되어 있는 느낌, 연대감. 이라는 a new sense of team spirit이 자, 그에게 왔다. 그러니까 그가 이걸 느꼈다는 얘기죠. 더 깊은 연대감은 it was encouraging. 자, 격려가 되었다. to hear, 듣는 것이. 뭘 듣냐? 자, 코치가 talk about this. 이거에 대해 말하는 거. to see him. 그리고 보는 거. 자, 뭘 보느냐? 그가 face the challenge head on. 이런 도전에 정면으로 맞서는 걸 보는 거. 이런 것들이 격려가 되었다. 그래서 첫 번째 진주어가 to hear the coach talk about this. 코치가 이거에 대해 말한 거. 두 번째 진주어가 to see him face the challenge head on. 그가 도전에 정면으로 맞서는 걸 보는 거. 이게 이제 격려가 됐대요. So now, 자, 지금 his speech was over. 그 연설이 끝났다. Players got up and 자, 선수들이 일어나서 started working on the field. 운동장을 걸어 다니기 시작했다. To warm. 준비 운동하기 위해서. 자, good job, coach. 자, 되게 좋았습니다, 코치님. 자, that was good. 좋았어요. 그러니까 잘하셨습니다. 되게 좋았어요. 와일더가 says to McGraw in a low voice. 낮은 목소리로 맥그로우에게 말했다. As he walked past him. 그가 그를 지나쳐 가면서. 자, keeping his eyes. 그의 눈을 keeping down out of respect. 자, 존경하는 마음으로 그의 눈을 낮추면서. 자, 그래서 여기까지 해서 지금 순서 같은 경우는 5번이 되고요. 자, D, C, B 이렇게 되고 그리고 나머지 4가 다른 것은 44번은 4번이 됩니다. 자, 4번에 D. D를 보시면 되고요. D가 어딨나요? He saw, 네, 그는 보았다. Some of them. 자, 그들 중에 몇몇이 미소 짓기 시작하는 거. 있죠? 그러면 이제 그가 누구겠어요? 네, 매끄러워 되는 거 보시면 되고. 그리고 이제 앞에서 이미 다 보면 여러분들이 보면은 나머지 시가 그러면 뭐였다는 걸 알고 있었어요. 알 수 있겠어요. 여기 나오는 나머지 히들은 전부 다 거기 나오는 네, 와일더라는 거 알 수 있죠. 그리고 이제 마지막에 45번이 바로 5번입니다. 매끄러우는 선수들에게 운동장 밖으로 나가라고 말한 게 아니라 가운데로 같이 다 모이게끔 했다라는 거 보면 되겠죠. 자, 그러면 이제 단어 보고 마무리 해볼게요. 장문은 이게 길어가지고 좀 정신을 많이 집중하는 게 필요해요. 자, try out, 적격 시험. 자, strap on, 모모를 끈으로 묶어 착용하다. 자, guard, 보호대, shade, 그늘. garage, 차고, pour, 골대. 골 넣는데. separately, 따로. 그다음 lower, 소리치다. make sure, 확실하게 하다. hope, 뛰다. satisfied, 만족한. rearrangement, 재배열. immediately, 즉시. posture, 자세. location, 자리, 위치. stretch out, 몸으로 쭉 펴다. encouraging, 격려가 되는. head on, 정면으로. sin, 정강이. 이렇게 보시면 돼요. 그래서 여기까지 해서 이제 3월 모고 끝났고요. 다음 시간에 6월 거 나가도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.